This is actually mobile, you know. I thought as well. No, no, no. No, no, no. Actually, earlier what I used was laptop, and this is a mobile. Yeah. Laptop something didn't work, and I had to switch back to a mobile, which might not cooperate with us. So, right, and yeah, I've been using this laptop, for a long time, but I don't know. Yesterday also I used for my class and for my Bible study, and why doesn't this work today? I don't understand. But with all due respect to all the technicalities uh, and happy for all your inputs and trying to help me out with potential remedies, but unfortunately none of them worked. Uh, all right, let's go on to study about our subject. So before we could get into the subject, sir, soteriology, that question paper we did not get, sir. So What question paper? I'll give you questions. You'll copy the book and send me back. So take a photocopies of the textbook and send me back. All that I'm going to see only your handwriting. So it's better we have some viva, okay, having some practical questions on the subject. no, Then that's the true assessment. So what I found is, okay, at least having some formal exams in the college campus, in the presence of directors, in the presence of teachers, at least kind of a sense, it gives us kind of psychological satisfaction. Okay, they in the form of students came together for an exam and took a text in front of us, though it's an open exam. But now that we give a question paper, everything is copied from the textbook, and I get my own textbook in the form of handwriting. So I cannot correct my own textbook. I can correct your knowledge, but I cannot correct the textbook which I'm teaching. I only have to correct your handwriting and writing skills and punctuations. not And even that, sir, if we do it in the system. yeah, Sir, give some analytical questions, sir, wherein we can not copy directly, but rather So, we use our reasoning techniques. so yeah. people does, maybe we may fail in the viva, sir, No, because I last understand. So two what I classes mean, I attend, when I I have. give you questions, when I give you questions, kind of questions that make you think and have to, you may have to put more concentration, may have to read and write, maybe have to research, and that questions would do some good for us, but not all students might like this idea of giving analytical questions, as our Shirisha Garu said. So, what I thought was, it's better we have Viva, or uh, see, I get my own textbook. You understand my problem. I get my own textbook in the form of handwriting. So I find no point in correcting my own textbook. Uh, this has been happening. So maybe I'll have some Viva, or let us see how it works. But thank you for being so inquisitive in asking me questions. Thank you for being so inquisitive in asking questions and proactive in asking question papers. But I'm sure you were able to understand my logic. Hope you do. Yes, yes, sir, we got it. The only thing is certain students, they did not attend your complete course. I mean, I'm one of the examples, so hardly two classes I heard you, or three classes must be. That's all. And that too at the end. Yeah. So, Anthropo, you were talking about soteriology, right? Sister? Pardon, sir. ఇంట్రెస్టింగ్ Yes. ఏమైతుందంటే Yeah. క్వశ్చన్ Did పేపర్ ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే, ఇంకా ఆ పాయింట్ మొదలుకొని ఫాలోయింగ్ ఒక 2-3 పేజీలు రాసేస్తున్నారు. 2-3 పేజీలు వర్షం రాసేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తున్నారు. I mean, screenshot of the photocopies. How difficult it is to read in photocopies format అనేది whatever. ఇవన్నీ problems ఉన్నాయి. So somehow I'm discouraged in that area. But I'm sure you are learning seriously, and
మీ వాయిస్ అంత క్లారిటీ లేదు, ఏదో సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే అర్థమవుతుంది కానీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, ఏదో కర్కర్ సౌండ్. Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, sir. We can hear you. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై టు కంటిన్యూ. సో ద నేమ్స్ అండ్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పేర్ల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. పోయిన వారము మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతూ ద సింబల్స్, the Hebrew and Greek words and their connotation and symbol. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎన్ని రకాలుగా వర్ణించబడుతూ వచ్చాడు బైబిల్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాము. టుడే మనం మాట్లాడదాం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇవ్వబడినటువంటి పేర్ల గురించి. మీరు క్రిస్టాలజీలోనైనా మరియు థియాలజీ ప్రాపర్లోనైనా the names of the Christ and the names of God. First semester of the names of God, you know, El Shaddai, El Royal, El Yun, తర్వాత Yahoo, Jehovah Rapha, Jehovah Zaira, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో పరిశుద్ధ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్, సమ్ డిస్టర్బెన్స్ కింద వస్తుంది సార్. You have voice clarity now? Do you have voice clarity, brother? Hello? No sir. అంటే సార్ అప్పట్లో రేడియోలో వచ్చేది చూడండి సార్, గర్ 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 అని అట్లా వస్తుంది సార్. మంచి మంచి క్లారిటీ లేదు. చెప్పాలంటే డబ్బాలు ఎసుకేసినట్టు వస్తుంది సార్ సౌండ్. నేను రేడియో జనరేషన్ లో పుట్టలేదమ్మా, నేను టీవీ జనరేషన్ లో పుట్టాను. అదే సార్, మన డబ్బాలు ఎసుకేసి ఆడిస్తే సౌండ్ వస్తుంది కదా సార్, అలాగ వస్తుంది. నేను టీవీ జనరేషన్ లో పుట్టా. అంటే ఒక్కసారి కూడా రేడియో ఉంటారు కదా సార్, అందుకే తొందరగా రిలేట్ అవుతారు. ఫైన్ ట్యూనింగ్ కాలేదు సార్. వెళ్ళిపోయారా కిరణ్ గారు? మీరేంటి వీడియో ఆన్ చేయట్లేదు? చాలా మంచి టెస్ట్ మనీ అండి. నేను మిస్ అయిపోయాను ఆ టైంలో, లాగిన్ అయ్యాను కానీ వినలేదు. రాత్రి సార్ పెట్టారు, నైస్ టెస్ట్ మనీ. వీడియో పెడతారు అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ, చాలా బాగుంది మీ టెస్ట్ మనీ. ఇన్స్టంటేనియస్ చాలా బాగా చెప్పారు కిరణ్ గారు. Yes sir. Okay sir. Yes, you saved me. Sorry ma, I was born in TV generation, not actually. టీవీ జనరేషన్ లో కూడా ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ చేసేటప్పుడు అలాగే వస్తుంది సార్, మనుషులు కొట్టుకుంటారు. ట్యూనింగ్ రావట్లేదు సార్, అందుకే అట్లా వచ్చింది. రైట్ ఎఫ్ఎం మీద the names and the titles of the Holy Spirit గురించి మాట్లాడుతున్నాము. So I wanted some fun actually. It's been ఎందుకంటే చాలా హెడేక్ ఉంది సౌండ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. But that was actually true, okay, though it was fun. Okay, so in the Old Testament మనము థియాలజీ ప్రాపర్ థియాలజీ చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ తండ్రి అయిన దేవుని పేర్ల గురించి, యేసు క్రిస్టాలజీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి పేర్ల గురించి మనం మాట్లాడుతూ వచ్చాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆయా పేర్లతో పిలువబడతా వచ్చాడు. ఐదర్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలో కలిపి కూడా ఆయనకి ఆయా పేర్లు ఇవ్వబడతా వచ్చాయి. లెట్ us సింప్లీ లిస్ట్ అవుట్ ద నేమ్స్. ఒక్కొక్క పేరుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎనీ ఎక్స్పోజిషన్ అబౌట్ ద నేమ్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఆర్ కామెంట్ ఆన్ ద నేమ్. Based on that, చూద్దాము. The Holy Spirit, this is most familiar and one of the common name of the Holy Spirit of God.
పాత నిబంధనలో కంటే క్రొత్త నిబంధనలో విశేషంగా వాడబడినటువంటి పదము ద హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ. రైట్. సో మూవింగ్ ఆన్. సో హోలీ గోస్ట్ అనే పదం కూడా మనకి వాడబడుతూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని ఆత్మ అనే పదం కూడా మనకి వాడబడింది. క్రీస్తు ఆత్మ అనే పదం కూడా మనకి వాడబడతా వచ్చింది. దేవుని ఆత్మ అన్న, స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్న, ఆ తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే పదం కూడా మనకు వాడబడతా వచ్చింది. సందర్భోచంగా చెప్పాను అక్కడ. ఆ తర్వాత మై స్పిరిట్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హోలీనెస్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సప్లికేషన్, the spirit of truth, the spirit of comfort, the spirit of life, the spirit of adoption. Spirit of adoption అనేది ఓకే, ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది, దాన్ని మనం కాదనుకోలేము. సో when we expend some time on that and చదివితే కనుక తప్పకుండా ఒక్కొక్క పేరుకి మనం అర్థం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ అనే మాట దత్తపుత్రాత్మ అనే పదము తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వబడిందండి. దత్తపుత్రాత్మ, వాట్ ఈస్ దత్తపుత్రాత్మ ఆర్ వాట్ ఈస్ స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్? what activity does the spirit of God do in this particular title, with this particular title? అంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ దేనికి ప్రత్యేకంగా వాడబడిందంటే ఆధ్యాత్మిక నిర్జీవులైన దేవుని విషయాలలో సంపూర్ణంగా నిర్జీవులైన గుడ్డివాళ్ళైన వారందరినీ కూడా కొని యేసుక్రీస్తు రక్త ఆధారితంగా కొని విశ్వాసం అనే ఒక ప్రక్రియ, విశ్వాసం అనే ఒక నియమం ద్వారా వాళ్ళందరినీ కొని దేవుని దగ్గరకు, తండ్రి అయినటువంటి దేవుని దగ్గరకు తీసుకువచ్చి వారిని అపవాది జాబితాలో నుండి, లేకపోతే లోకములో నుండి, ప్రకృతి సంబంధి అయినటువంటి వారిని, శరీర సంబంధులైనటువంటి వారిని, లోక సంబంధులైనటువంటి వారిని దేవుని సంబంధులుగా, దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులుగా చేరుస్తుంది. దేవుని కుటుంబంలో సభ్యులుగా చేర్చబడినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు అవుతారు. ఈ పిల్లలు అయ్యే ప్రక్రియని మనం ఏమంటామంటే ఇదంతా దత్తపుత్రాత్మ, లేకపోతే స్వీకృత పుత్రాత్మ అనే పదం కూడా తెలుగు పదం వాడబడుతుంది. ఇంగ్లీష్ లో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ అనే పదం వాడబడతాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ విధంగా మనల్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క రక్తాన్ని బట్టి కొనుకొచ్చి దేవునికి పిల్లలుగా చేసే ప్రక్రియ. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారందరూ దేవుని కుమారులుగా పిలువబడుటకు అధికారం పొంది ఉన్నారని మన యోహాను శుభవార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటాం కదా. ఆ లెక్కన ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవిశ్వాసులైన వారిని తీసుకొచ్చి దేవుని పిల్లలను చేస్తుంటాడు. ఈ దేవుని పిల్లలను చేసే ప్రక్రియ ఇది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడాప్షన్. ఇప్పుడు మన యొక్క అడాప్షన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిందా? నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఇక్కడ, లేదా మీకు నా నుండి ఒక చిన్న ప్రశ్న. మన అడాప్షన్ ప్రక్రియ, మన దత్తపుత్రత్వ ప్రక్రియ, దత్త తీసుకునబడే ప్రక్రియ అయిపోయిందా, ఇంకా కొనసాగుతోందా? ఇంకా అయిపోయింది సార్. నా వరకు అయితే అయిపోయింది సార్. మీ వరకు అయితే అయిపోయింది. మరి ఆయన చాలా స్వార్థపరులాగా ఉన్నారమ్మా. నా వరకు అయితే అయిపోయిందంట. అంటే సార్ ఇది ఈ రిఫరెన్స్ లో అయితే సార్ మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఫియర్ కి లోన్ అవుతామో దాన్ని మళ్ళీ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటది అని ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ద అడాప్షన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అనిపిస్తుంది సార్. దట్ ఈస్ మై అండర్స్టాండింగ్. అందులో మరలా భయపడుటకు అని అంటే భయం అసలు మన దేవుని పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మనం దేనికి భయపడకూడదు అనేది చెప్తున్నారు సార్. సో వీఆర్ దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డాం మనం. ఎప్పుడైతే యేసుని క్రీస్తు నమ్మినామో అప్పుడు మనం దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డాం అనేది ఆ వాక్యం సారాంశం అని నా ఉద్దేశం సార్. కాబట్టి నేను యేసుని నమ్మాను కాబట్టి నేను దత్తపుత్రుడిగా దేవుడు తీసుకున్నాడు. ఆ వాక్యపు సారాంశం మీకు అర్థం కావాలంటే రోమాపత్రిక, ఈ COVID-19 మనల్ని అందరినీ పక్కనిచ్చి మీరు BTH కంప్లీట్ చేయడమే కాకుండా BD కూడా కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ MTH రాగలిగితే
ఈ 2-3 సంవత్సరాలు మనం అందరం బతికి పట్టగడితే రోమా పత్రికలో 8వ అధ్యాయంకి వచ్చేటప్పటికి మరలా మనము భయపడుటకు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందుతుంది అనే రెఫరెన్స్ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటనేది మనకు అర్థం కాగలదు. మీరన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ దానికి వర్తించదు. ఎందుకంటే మొన్న సోమవారం రోజే MTH క్లాస్ లో రోమా పత్రిక మీద అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ వచనాన్ని చర్చించాం. మరలా భయపడకు మనం దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందలేకపోయాము. అందుకనే కదా మనం తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని పిలుచుకున్నాము. ఈ చర్చలు ఆల్రెడీ మాట్లాడాను. ఏంటంటే దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది కాదు, యాక్చువల్ గా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వేరే ఉంది. సో again we have problems. Voice is not clear, it's so distracting. is it still disturbing and distracting? అంటే ఒకలాంటి ఇరిటేషన్ వస్తుంది. వైర్ లూజ్ గా ఉంటే వస్తుంది జస్ట్ అట్లా ఉంది. Yeah. Can you hear me, sister, now? We can hear you, but it's the same. Okay. Crickis sounds. This is actually mobile. Why is it having? కొంచెం సేపు కనెక్టివిటీ కంటిన్యూ ఇరిటేటింగ్. ల్యాప్టాప్ మొబైల్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఇవాళే వస్తుంది సార్, ఎప్పుడు రాదు మరి. Give me a break. Yeah. ఓకే సార్. Ma, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. It's loud and clear. Yes, sir. I'm not touching anything. It is somehow happening. I don't know why is it happening. Let's go over. Probably. Maybe signal problem అయి ఉంటుంది సార్. రోజు పనిచేసే ల్యాప్టాప్ ఇవాళ పని చేయట్లేదు, రోజు పనిచేసే మొబైల్ కూడా ఇవాళ పని చేయట్లేదు. ఐ డోంట్ నో. హోలీ స్పిరిట్ కోసం చెప్తున్నాం కదా సార్, సాతాన్ అలాగే ప్లే చేస్తారు. వండర్ఫుల్ మై బ్రదర్. ఇవాళ మీరు మంచి ఫైర్ లో ఉన్నారు. ఎవరు అడ్డపడబాకండి అమ్మాయికి. సో అడాప్షన్ కంప్లీట్ అయిందా అంటే కాలేదు అనే ఒక ఆన్సర్ మనం ఇవ్వచ్చు. ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అంటే లీగాలిటీస్ మొత్తం అయిపోయినాయి. లీగాలిటీస్ ఇక పెండింగ్ లో ఏం లేవు కానీ బట్ ద ప్రాసెస్ హాస్ నాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫినిష్డ్ బట్ ఇంకా అయిపోలేదని చెప్పుకోవాలి. అఫీషియలీ అడాప్షన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్, ఎందుకంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్. కాకపోతే ప్రాక్టికల్ గా టెక్నికల్ గా అయిపోయింది కానీ ప్రాక్టికల్ గా అయిపోలేదు. ఎందుకు అయిపోలేదు అంటున్నామంటే అడాప్ట్ చేసుకునబడిన వాళ్ళందరూ అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అడాప్ట్ చేసుకునబడిన వాళ్ళందరూ అడాప్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలా? మనం అడాప్ట్ అయిపోయాం కానీ అడాప్ట్ చేసుకునే దగ్గరికి వెళ్ళిపోలేదు కదా. సో అంటే పరలోకానికా లేదంటే ఫిజికల్ గా మనకి దేవునికి దగ్గర అవ్వలేదన్న అన్నట్టే, పరలోకానికి అన్నట్టే. రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో ఈ మాట రాయబడతా ఉంది. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 వర్స్ నెంబర్ 23లో ఈ మాట ఉంటది మనకి. And not only they, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves
eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. రెండు ఒకటేనండి. ఇక్కడ దత్తపుత్రత్వము కొరకు అంతేకాదు, ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలముల నొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వము కొరకు అనగా మన దేహం యొక్క విమోచనము కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము అంటాడు. మనం ఇంకా దేనికోసం కనిపెడుతున్నాం అంటాడు? రెండు విషయాల కోసం కనిపెడుతున్నాడు అంటాడు. ఆ రెండు విషయాలు ఒకటే అని చెప్తాడు. దత్తపుత్రత్వము, adoption, or the redemption of our body. What is the redemption of our body? What do you think is the redemption of our body? It is simply our physical death. మన భౌతిక మరణమే. దాన్నే రిడెంప్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటాడు. సో ఫ్రమ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిన్, మనము రక్షణ శాస్త్రంలో ఏం నేర్చుకున్నాము? పెనాల్టీ ఆఫ్ సిన్ నుంచి విడిపించబడ్డాము, జస్టిఫికేషన్. పవర్ ఆఫ్ సిన్ నుంచి విడిపించబడుతున్నాము, శాంక్టిఫికేషన్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిన్ నుంచి విడిపించబడబోతున్నాం, గ్లోరిఫికేషన్. ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా ఇవి? ఎవరు పాపం వాళ్ళే పోతారు, మనకెందుకు సార్ అంటారా? రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతోందంటే, అడాప్షన్ అయిపోలేదంటే ఎస్ అయిపోయింది, కానీ ఇంకా మన దేహ విమోచన కాలేదు. సో ఎవరైతే అడాప్ట్ చేసుకున్నారో ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేదు. ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళేంత వరకు మనల్ని కాపాడడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నాడు, మనల్ని క్షేమంగా కాపాడే బాధ్యతలో ఉన్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో అందుకని మనం కూడా ఈ అడాప్షన్ కొరకు లేకపోతే దత్తపుత్రత్వం కోసం కనిపెడుతున్నాము అన్నట్టుగా లేఖన భాగం ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం. అయితే మన అనుదిన జీవితంలో ఎదురయ్యే భయాలకు, అవి కుటుంబ, అనారోగ్య, ఉద్యోగ, వ్యాపార, మరి ఇతరాత్రమైనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి భయాలకు సంబంధించినటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్, మరలా భయపడుటకు మనము దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందలేదనే రెఫరెన్స్ ని మనం వాడకూడదు. ఎందుకంటే అది 7వ అధ్యాయం నుంచి వస్తున్నటువంటి 8వ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయానికి కొనసాగింపు. 7వ అధ్యాయము సమస్య అవుతే 8వ అధ్యాయం పరిష్కారం అవుతుంది. సో 7వ అధ్యాయంలో ఉన్న సమస్య ఏంటో మనకు అర్థం అవుతే 8వ అధ్యాయంలో రోమపత్రిక గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఉన్నటువంటి పరిష్కారం ఏమిటో మనకి అవగతం అవుతుంది. సో ఏదో మాట్లాడుతూ వచ్చి ఇంకా మళ్ళీ టెన్షన్ పడేది ఎందుకు, మళ్ళీ భయపడేది ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ధైర్యంగా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇంకా మళ్ళీ భయపడడానికి మనకు వచ్చినటువంటి ఆత్మ బానిసపు ఆత్మ ఏం కాదు, దాస్యపు ఆత్మ ఏం కాదు, దత్తపుత్ర ఆత్మ ఇవ్వబడింది మనకి. మనం చేసే పని ధైర్యంగా చేద్దాం. ఏం పని? అసలు ఏం పని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? దేని గురించి భయం? అది భయం అనే పదం వాడబడింది కాబట్టి మనకి కలిగే భయాలు సాధారణంగా దాన్ని కాంటెక్స్ట్ లో నుంచి బయటికి లాగేసి ప్రసంగికులు గంభీరమైన స్వరం వేసుకొని దాదాపుగా మైకులు నమిలేంత పని చేస్తూ ఉంటారు. ఏమనంటే, మరలా మేము భయపడుటకు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదని నొక్కి 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 చెప్తా ఉంటాడు. ఈ దెబ్బకి గుండె లాగే పనే పోద్ది జనాలకి. పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ అంత సౌండ్ పెడతారనమాట వాళ్ళు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు. ఆ దెబ్బకి గుండెలు ఎగిరిపోద్ది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా, మనం భయపడకూడదని మలొకసారి అంటాడు. రైట్. కాకపోతే అక్కడ భయం దేని గురించి, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది? కాంటెక్స్ట్. ఏ టెక్స్ట్ వితౌట్ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రొటెక్స్ట్. సో భయం అనే పదం ఉంది కాబట్టి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అనే పదం ఉంది కాబట్టి అన్ని భయాలు అక్కడ మనం ఆపాదించలేం. ఓకే, రైట్. హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనము దేవుని పిల్లలుగా మారడంలో సూత్రధారి దయ్యం పిల్లలమైన మనం, యోహాను శుభవార్త 8వ అధ్యాయం ప్రకారము దయ్యం పిల్లలమైన మనం, రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయం ప్రకారము శత్రువులమైన మనం,
ఇప్పుడు దేవుని యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం ప్రకారము దేవుని పిల్లలముగా మారడంలో ఈ యొక్క క్రియాశీల పాత్ర ఎవరిది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని. శుభ్రంగా కడిగి దత్తత తీసుకునే ప్రక్రియను యేసు శిలువ మరణ సమాధి పునరుద్ధానాల యందు విశ్వాసముంచుట ద్వారా ఈ దత్తత ప్రక్రియను ప్రారంభించి కొనసాగించి ముగించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. సో కనుక ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. మనం అందరం అనుకుంటున్నట్టు విశ్వాసం మన సొంతం కాదు, నేను కష్టపడి నమ్ముకోబడి జరిపోయింది కానీ అని ఎవడు అనడు. అలా అనేవాడు ఉంటే మెడకు తిరుగటి రాయి కట్టుకొని నడి సముద్రంలో పడవేయబడుట ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఎవడు తన సొంతంగా విశ్వసించలేడు అని మొదటి సెమిస్టర్లో మనం చాలా గట్టిగానే మాట్లాడుకున్నాం. ఇది దేవుని కృప, దానినే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరం అంటారు, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ఆ విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించేవాడే పరిశుద్ధాత్మ. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విశ్వాసాన్ని ఒకరికి అనుగ్రహించకపోతే ఒకడు నమ్మేదానికి అవకాశం లేదు. అంటే దిస్ మేక్స్ అవర్ సాల్వేషన్ కంప్లీట్లీ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంటే మన రక్షణకు సంబంధించి అన్ని కూడా దేవునికి సంబంధించినటువంటి క్రియలే కానీ దేవుని యొక్క కార్యాలే కానీ మనది ఏమాత్రం కాదనే ఒక విషయం ఇక్కడ తేటతెల్లం అవుతోంది. హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ కొరింథీయులకు రాయబడినటువంటి 2వ పత్రిక 4:13 వచనం ప్రకారము ఆ పేరుతో పిలువబడుతూ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత తిమోతికి పౌలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అనే పదం కూడా 2వ పత్రిక 1:7లో స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అనే పదం అనే పేరుతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పిలువబడుతున్నాడు. 1:7లో దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనే ఇచ్చిన గాని పిరికితనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు. హౌ డస్ ఇట్ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా ఉందండి? Sir, for you did not receive the spirit of slavery. Sir, Romans 8:15, sir. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Timothy's second epistle 1:7. Timothy's second epistle 1:7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither that they say nor the things which they affirm. Is it 1:7, sister? Timothy's second epistle, Paul's second epistle to Timothy 1:7. Is it 1:7? Second Timothy, sir. No. Yes. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. God gave us the spirit of love. The spirit of love. Of course, the spirit of might. It is also said the spirit of might. శక్తియు ప్రేమయు కలిగిన ఆత్మనే ఇచ్చాడు అంట. సో ఇక్కడ మనకు వాడబడినటువంటి 2 పేర్లు 16, 17 2 పేర్లు కూడా తిమోతికి పౌలు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7 నుంచి తీసుకోబడినటువంటిది. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మైండ్. ఎక్కడ నుంచి మనం వాడుకోవచ్చు? ఇందాక కిరణ్ గారు రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయం 15, 16 వచనాలకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్, మనం భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ జనరల్లీ ఫర్ ద చర్చ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం అలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయొచ్చు. కానీ రోమపత్రికలో నుంచి ఆ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో ఆ రకమైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ సహేతుకం కాదు అనే విషయాన్ని నేను ప్రస్తావించాను. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అంటే
పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి కలిగినటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా ప్రేమను కలిగి ఉంటారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి కలిగినటువంటి వారు తప్పకుండా అపవాదిని మరియు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించి పోరాడగలిగినటువంటి శక్తిని లేదా బలాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే చూడండి, దాసుడు యజమానుడి మీద తిరగబడడు. యజమానుడు కొట్టిన, యజమానుడు తిట్టిన, యజమానుడు అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన దాసుడు బానిస ఏం చేయడు, తిరగబడడు, ప్రశ్నించడు, ఎదిరించడు, పోరాడడు. కానీ ఇప్పుడు మనము అపవాదికి దాసులమా? కాదు సార్. వానికి బానిసలమా? నో సార్. ఒకప్పుడు. ఎస్ సార్. కానీ ఇప్పుడు క్రీస్తు దాసులం. క్రీస్తు దాసులు అంటే ఇప్పుడు బయటోడు ఎవడో వచ్చి, ఇప్పుడు బయటోడు ఎవడో మన శత్రువు వచ్చి మనల్ని బెదిరించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనం ఎదిరించే ప్రయత్నం చేస్తామా లేదా? చేస్తాం సార్. తిరగబడే ప్రయత్నం చేస్తాం, పోరాడతాం, కలబడతాం. గెలుపోటములు దైవాధీనం అనుకుంటాం, కానీ శక్తి వంచన లేకుండా మనం నిలబడి పోరాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మనకి ఇప్పుడు అపవాది మీద పోరాడే ధైర్యం ఉంది. ఒకప్పుడు వాని బానిసలుగా, రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయం మనం చదువుకుంటే, ఒకప్పుడు వాని దాసులం, వాని బానిసలం. కాబట్టి వాడు ఎట్లా ఆడిస్తే అట్లా ఆడినాం. ఇప్పుడు now that we become the slaves of the servants, the slaves of God, the slaves of holiness, the slaves of righteousness, no more sin, no more Satan, no more flesh. We are now the slaves of righteousness, slaves of holiness, slaves of holy God and of His holy word. So Satan only tries to tempt us in no more rules us. డిఫరెన్స్ మనకు అర్థం కావాలి. వాడు మనల్ని పాలించలేడు కాబట్టి, వాడు మనల్ని బెదిరించలేడు కాబట్టి శోధించేటటువంటి పని ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే అపవాది సంబంధులైనటువంటి వారిని వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా చేస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళని బెదిరిస్తాడు, అలాగే చేస్తాడు, ఇది చేస్తాడు. అప్పుడు ఇప్పుడు మనం కూడా బెదిరించే ప్రయత్నం చేయగలుగుతాడు, కానీ మనం మాత్రం పాలించలేదు. వాళ్ళని పాలిస్తున్నాడు, వారి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. మనము మరి ఒకప్పుడు వారికి దాసులమై ఉండి, వానికి బానిసలమై ఉండి, వాడు ఏం చెప్తే చేసి తిమ్మనకుండా, ఎదురు మాట్లాడకుండా బ్రతికినటువంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు వాడి యొక్క గ్రంథాలను కనిపెట్టి ప్రశ్నించగలిగి ఎదురు చదువుతున్నామంటే ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరణ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యం. అందుకే ఎందుకంటే ఆయనే సహోదరుల పట్ల మనం ప్రేమ కలిగి, ఒకప్పుడు ద్వేషంతో, అసహ్యంతో, బిటర్నెస్, హృదయం అంతట్లో బిటర్నెస్. అమ్మా నిస్సి హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ బాగా నేర్చుకో, జెస్కాది ఆమెకు కూడా నేర్పి. హిందీ ఇద్దరు నేర్చుకో, చాలా ఇబ్బందులు పడతాను. అమ్మో నాకు ఇంగ్లీషే రాదు, మరి మీరు హిందీ నేర్చుకోమంటే కొత్త నాకు హోంవర్క్లు ఇవ్వద్దు. అసలు ఎగ్జామ్ నేనే ఎగ్జామ్ ఇవ్వట్లేదు, మీరు నాకు ఎగ్జామ్లు ఇస్తున్నారు. చూడండి, సరే ఘోరంగా ఉంది. మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ మోహన్ బాబు గారు, ప్లీజ్ మీరు ఫోన్ మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి కొద్దిగా. సరే, ఇప్పుడు ఏంటి,
ఒకప్పుడు వాడి దాస్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి వాడి ఇష్టానుసారంగా మనతో వ్యవహరించారు. ఇప్పుడు ఇంకెంత మాత్రం కూడా మన మీద పరిపాలన చేయబోతుంది. మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నామంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. మన హృదయాలు ఒకప్పుడు ద్వేషంతో నిండిపోయినాయి, బిటర్నెస్, ఫుల్ ఆఫ్ బిటర్నెస్. నా సహోదరుల పట్ల ప్రేమ, అపవాది పట్ల, అపవాదిని ఎదిరించే విషయంలో మనకి శక్తి, సహోదరుని ప్రేమించే వాళ్ళతో కలిసి ఉండే విషయంలో మనకు ప్రేమ. ఈ దేవుని ఇది పరిశుద్ధాత్మ మూలంగా జరిగేదే. పరిశుద్ధాత్మ మూలంగా జరిగేది. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సార్, వినపడట్లేదు. వినపడట్లేదు. నో సార్, క్లారిటీ లేదు సార్, బ్రేక్ వస్తుంది సార్ వాయిస్. ఇవాళ ఎట్లాగో క్లారిటీ లేదు కనుక వైవా కండక్ట్ చేసేయండి సార్, పని అయిపోతుంది. From day one I believe. ఏమంటారు కిరణ్ గారు? వైవా కండక్ట్ చేసేస్తే పని అయిపోతుంది కదా. వచ్చేసినమ్మా అన్నింటనే ఉన్నా. ఇవాళ బాగుంది సార్ నెట్వర్క్, వైవా కండక్ట్ చేసేస్తే బాగుంటుంది. మన వాయిస్ క్లియర్ ఉంది సార్. నా వాయిస్ కూడా క్లియర్ ఉంటుంది చూడండి ఇక. yes sir, it is clear sir. Praise God. సో పాయింట్ ఏంటంటమ్మా అది అన్నమాట. ఏంటి, సహోదరులు ప్రేమించే విషయంలో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్, అపవాదిని ఎదిరించే విషయంలో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మైండ్. అండ్ దెన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్, స్పిరిట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఆఫ్ సౌండ్ మైండ్. అబ్బా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగినటువంటి సౌండ్ మైండ్. మనము ఫికిల్ మైండెడ్ గా, అల్పులంగా, అంటే ట్రివియల్ గా, అల్పమైన, మన తెలంగాణ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో చిల్లరగా, మరీ చిల్లరగా ఆలోచించే, చిల్లరగా మాట్లాడే, మరి అల్పమైనటువంటి బుద్ధి కలిగి, అలాంటి నోబుల్ మైండెడ్నెస్. ఎందుకంటే we become what we worship kada. We become what we worship. అలాంటి నోబుల్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తుచ్చమైన, అల్పమైన, ట్రివియల్, అల్పమైనటువంటి ఆలోచన విధానం నుండి మనల్ని బయటపడేశాడు. ఇప్పుడు మనం నోబుల్ గా ఆలోచించగలుగుతాం, ఘనంగా. ఇంత అల్పులు, అంత చౌకబారు వ్యక్తులు ఇంత ఘనంగా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇది వాళ్ళ ఘనత కాదు. అంత నోబుల్గా, గౌరవప్రదంగా, హుందాగా మాట్లాడగలటం ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు వీళ్ళు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేర్పాడు వాళ్ళకి. కానీ ఆశ్చర్యం, బాధాకరం ఏంటంటే ఇంకా మన మధ్యలో చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారండి కదా. చాలా అల్పమైనటువంటి మాటలు, చాలా చాలా అలాంటి తక్కువ మాటలు మాట్లాడతాం. కానీ దేవుని పిల్లలు రాజులైన యాజక సమూహం అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. ఏది రాజులైన యాజక సమూహం అని కాలరెగరేసుకునే హోదా మాత్రమే కాదండి. అగో we have to compose, like ఆ బిహేవియర్ ఉండాలి, ఆ నోబుల్ యాటిట్యూడ్, ఆ నోబుల్ మైండెడ్నెస్. ఎందుకంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి ఆత్మ. ఇంద్రియాలు మనకున్నటువంటి పంచేంద్రియాలు అంటారు కదా. హౌ మెనీ సెన్సెస్ డూ యూ హ్యావ్? 6 సెన్సెస్ ఉన్నాయండి. నాకు 6 సెన్స్ ఉంది. దాంట్లో కామన్ సెన్స్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది నాకు ఎక్స్ట్రా. And most people miss that sense, కామన్ సెన్స్ ఒకటి మిస్ అయిపోతా ఉంటారు. వాళ్ళ టంగు బాగానే పనిచేస్తుంది, వాళ్ళ స్కిన్ బాగానే పనిచేస్తుంది, వాళ్ళ ఐస్ బాగానే పనిచేస్తాయి, ఇయర్స్ బాగానే పనిచేస్తాయి, ఇంక నోస్ బాగానే పనిచేసింది. కానీ సోయి అంటారు కదా, స్పృహ, ఇంగితం అంటారు కదా, ఇంగితం మాత్రం పనిచేయదు.
అండ్ ఇంద్రియ నిగ్రహాల్లో ఇది ఒకటి. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని అలాంటి నోబల్ బిహేవియర్ లోకి తీసుకొస్తాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేవుని పిల్లమైనట్టు మనము వీ మస్ట్ బిహేవ్ సో వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ బిహేవియర్ ఉండాల. కానీ అలాంటి ఆర్గనైజ్డ్ బిహేవియర్ మనలో లేకపోతే మనం దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకోవటము నిజమైనటువంటి దేవుని పిల్లలకు అవమానం మరియు దేవునికి అవమానం. ఎస్, నిజమైనటువంటి వాక్యానుసారమైన నిజమైన దేవుని పిల్లలకు అవమానం. ఎందుకంటే కుటుంబంలో అంతమంది మంచోళ్ళైనా ఎవడో ఒకటి బ్లాక్ షీప్ ఉంటాడు కదండి ఇంట్లో, లేడీని ఒక వాళ్ళ బ్యాడ్ నేమ్ వస్తా ఉంటుంది కదా. సో అట్లా ఇప్పుడు సంఘం దూషించబడాలన్నా, దేవుడు దూషించబడాలన్నా మొదటి నుంచి ఎవరి మూలంగా అంటే ఈ బిలీవింగ్ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అయినటువంటి నాన్ బిలీవింగ్ పీపుల్ అన్నమాట. They always profess to be believing, but they profess to be believing, but the behavior is like non-believing behavior. That has been the standard problem. The spirit of love, the spirit of might, sahodaralni ప్రేమించాలి, అపవాదిని ఎదిరించాలి, అండ్ సౌండ్ మైండ్. మన ప్రతి నిర్ణయంలో, ప్రతి ఆలోచనలో, మన ప్రతి స్పందనలో అలాంటి నోబుల్ మైండెడ్నెస్ ని కనిపించాల. అదే మన మాట. ఆ తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ నెంబర్ 17. That the God of our Lord Jesus Christ, Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. The spirit of the spirit of revelation. తెలుగులో ఏమంటాడు అంటే Sir, ఇది 17, 18, 19 కలిపి ఉన్నాయి సార్ అవి. ఇక్కడ కింద తన్ను తెలుసుకునేందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షమును గల మనసు అనుగ్రహించును అంటాడు. అనుగ్రహించున్నట్లు నేను నా ప్రార్థనందు మిమ్మను జ్ఞానము ప్రత్యక్షతలను గల మనసు అనుగ్రహించు. ఈ తెలుగులో కొన్నిసార్లు ఆ క్లారిటీ మిస్ అయింది, బట్ దట్స్ ఓకే. ఇలాంటివి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ లో మనకి ఆ క్లారిటీ ఉంది. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. ఎస్, ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనము దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో మనకి సహాయం చేసేది ఎవరు అనుకుంటున్నారు? పరిశుద్ధాత్మే. పరిశుద్ధాత్మ. ఎందుకంటే ఆయన రాసినటువంటి సంగతులు ఆయన మనకు తెలియజెప్పకపోతే మరెవరూ తెలియజెప్పే అవకాశమే లేదు. సో ఇట్ ఈస్ హీ. ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, ఏమన్నా మీ అందరి ఉద్దేశంలో మా సార్కి నాకు కొంచెం ఏమైనా అవగాహన ఉంది, ఆయనకి నాలెడ్జ్ ఉంది, లేకపోతే ఆయనకి వాక్యం గురించి అవగాహన ఉందని మీరు ఏమైనా అనుకుంటే, అందులో నాకేమన్నా 1% ఉంటే ఇది పరిశుద్ధాత్మ మూలంగా కలిగిందే కానీ నేను కష్టపడి అన్నానమ్మా, తెలుసుకున్నానమ్మా, నేను అంటే చదువుకోలేదా, కాలేజీలకు వెళ్ళలేదా, ట్రైనింగ్ తీసుకోవట్లేదా అంటే నో మ్యాటర్ వాట్, ఎంత ప్రయాసపడ్డా ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే, ఆయన కనికరము, ఆయన కృప నాకు అవగాహన అనుగ్రహించకపోతే ప్రయోజనం లేదనే విషయాన్ని నేను నొక్కి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎప్పటికైనా సరే ఆయన అనుగ్రహమే. నో మ్యాటర్ హౌ హార్డ్ ఎంత ప్రయాసపడ్డా, ఇట్స్ ఆల్ హిస్ గ్రేస్. వాట్ ఎవర్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఐ హ్యావ్, ఇట్స్ ఆల్ హిస్ గ్రేస్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సరెండర్ టు. సో మనకి లేఖనం అర్థం కావాలన్నా దేవుని కృప కావాలి. ఈవేళ ఎందుకు ఇన్ని దుర్బోధలు పుట్టుకొచ్చాయి అంటే వాళ్ళకి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ లేకపోవటం. లేఖన సత్యము ఉన్నదున్నట్టుగా బయలుపరచబడటంలో, లేఖన సత్యం ఉన్నదున్నట్టుగా గ్రహించటంలో వారికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయట్లేదు.
ఎందుకు చేయట్లేదంటే అసలు వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడుక. వారిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉండుంటే వాళ్ళకి ఏమైనా జరుగుతుంది. అప్పుడేంటి, అపవాది వారిలో ఆత్మకార్యం జరిగిస్తున్నట్టుగా అపవాది చేత ఆవహించబడినాడు. దీన్ని ఏమంటారంటే కౌంటర్ ఫిట్ అంటారు, ఫేక్. ఈ ఫేకింగ్ అండి. హీ మస్ట్, అపవాది ఊరుకుండడు, హీ డస్ లాట్ ఆఫ్ ఫేక్ థింగ్స్ అన్నమాట. మీరు బిబిలాజీలో నేర్చుకుని ఉంటారు ఏంటి, బోల్డ్ అని ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినాయి బైబిల్లో. బోల్డ్ అని ఫేక్ డాక్యుమెంట్ వచ్చినాయి. అపోక్రిఫా అని, సూడోపిగ్రాఫా అని చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. మనం అనుకుంటున్నాం 66 గ్రంథాలే కదా, 66 గ్రంథాలే. మనకి 66 గ్రంథాలే కాదు, అబ్బో చాలా గ్రంథాలు వచ్చినాయండి. ఆ చాలా గ్రంథాలన్నిటిలో నుంచి స్క్రూటినీ, చాలా తీక్షణమైన తీవ్రమైనటువంటి యూనో ప్రమాణాల ద్వారా వాటన్నిటి ద్వారా వీటిని పరీక్షించి ఇగో చివరాఖరికి 66 అనే నంబర్ మీద ఫ్రీజ్ అయ్యారు. అదే మనమైతే ఏమనుకున్నాం, రౌండ్ ఫిగర్ చేసిరి 70 చేసేయరు అనుకునే వాళ్ళం కదమ్మా. రౌండ్ ఫిగర్ చేసి 70 చేసేసి బాగుంటది అని. కానీ 70 చేయలేవాళ్ళు, 66. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే క్యానానిసిటీ అంటారు. ఎందుకు చెప్తున్నాను నేనంటే ఫేక్ గురించి కౌంటర్ ఫిట్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఫేకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అపవాది ఆడు చేయగలిగిన పని ఏంటంటే, గురుగులలో వాడు గోధుమల్ని పాడు చేయలేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ గోధుమల్ని ఏమనుకుండా గురుగులు వెతిపోతాడు కదా. ఫేక్ అన్నమాట, ఫేకింగ్ అంటే భ్రమింపజేస్తాడు. ఇది కూడా అదే, ఇది కూడా అదే అనే భ్రమింపజేస్తాడు. అట్లా వాడు ఫేకింగ్ లో కానీ కౌంటర్ ఫిట్టింగ్ లో కానీ చాలా ఎక్స్పర్ట్ కనుక దట్స్ వాట్ హీ డిడ్. ఇప్పటి కూడా తన పని వాళ్ళైనటువంటి దుర్బోధకుల ద్వారా, ఇందాక సైమన్ పీటర్ గారు దుర్బోధల గురించి బలంగా మాట్లాడటం నేను విన్నాను. సో ఫేకింగ్ ఎక్కువ ఉంటది అనమాట. ఎందుకు వాళ్ళు, అయ్యా మరి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఇంత స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది కదా, వాళ్ళకి అనిపించట్లేదా అంటే అనిపించదు. ఎందుకంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ వాళ్ళలో లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనలో ఉందనుకో, మనలో స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఉంది, స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఉంది. ఆయన రాసిన సంగతులు మనం ఆయన రాసినట్టుగానే గ్రహించడానికి ఆయన మనకి సహాయం చేస్తున్నాడు. వాళ్ళలో ఆయన లేడు కదా, వాళ్ళకి సహాయం చేసేవాడు వేరేవాడు ఉన్నాడు. వేరేవాడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తాడు, ఇది ఇంతే మీరు అనుకున్నదే కరెక్టు అన్నట్టుగా వాళ్ళకి పురమాయం చేసి వాళ్ళని సంఘం మీద ఉసిగొల్పుతా ఉంటాడు. ఆ రకంగా వాళ్ళు అపవాది చేతిలో పావులుగా వాడబడి తమ కొరకును తమ తరముల కొరకు దేవుని శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ తర్వాత స్పిరిట్ ఆఫ్ పవర్. ఎస్, మనం స్పిరిట్ ఆఫ్ పవర్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము, మైట్ అయిన పవర్ అయిన తర్వాత. నెక్స్ట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇటర్నిటీ ఆర్ ద ఇటర్నల్ స్పిరిట్, నిత్యమైనటువంటి ఆత్మ లేదా హీబ్రూస్ 9:14, హెబ్రీ పత్రిక 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, who through the eternal Spirit offer himself అనే మాట మనం చూస్తున్నాము. అంటే నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క దైవత్వానికి సంబంధించి పాత నిబంధనలో యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలో మనకి శిశువు పుట్టెను, కుమారుడు అనుగ్రహించును అనబడిన మాటలో కిందికి వెళ్తే నిత్యుడగు తండ్రి అనే మాట మనకు అక్కడ రాయబడి ఉంది, ఇటర్నల్ ఫాదర్ అని. In as much as Jesus Christ was an eternal father, Holy Spirit of God is also an eternal one, eternal spirit. You know, only God, these are the titles, only God possess. ఇలాంటి పేర్లు దేవునికి ఉంటాయి, నాకు ఉండవండి, మీకు ఉండవు, లేకపోతే మనకు ముందు పుట్టిన పోనీ మన తర్వాత పుట్టబోయే ఎవరికి కూడా ఇలాంటి టైటిల్స్ ఉండే అవకాశం లేదు. The Holy Spirit of God has the title same as the Son has and the same as the Father has, making himself equal to the Father and the Son and the Spirit of grace. Hebrews 10
29, the spirit of grace. How much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the spirit of grace? కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్రేస్. అన్నిటికీ మూలము పరిశుద్ధాత్మ అని మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం పిల్లలు. దేవుని కృప, దేవుని కృప, దేవుని కృప అంటున్నాం. ఆ దేవుని కృపలోకి మనల్ని తీసుకువచ్చేది ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ. నేను సొంతంగా నేను నెట్టేసుకు వెళ్ళిపోతాను, తోసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. If the Spirit of God doesn't allow you to the grace of God, the Spirit of God doesn't allow you to the grace of God, we will never meet the Son of God. And hence we will never go to the kingdom of God. Rhyming బాగుంది, రాసేసుకోండి. సార్ ఒకసారి చెప్పరా ప్లీజ్? ఏంది రైమింగా? If the Spirit of God doesn't lead someone into the grace of God, and he or she will never meet the Son of God, hence they will not enter into the kingdom of God. Okay, sir. Moving on forward. It is all the work of the Holy Spirit. కృపకి మనల్ని పాత్రులను చేయటం. కృపలో రకాలు ఉన్నాయి ప్రియులారా. There is a saving grace and there is general grace. అది మనం మాట్లాడినట్టునే ఉన్నాం. జనరల్ గ్రేస్, సాధారణ కృప అందరికీ ప్రాప్తిస్తుంది, అందరికీ లభిస్తుంది, అందరికీ అందుతుంది. కానీ రక్షించే కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించే వారికే అందుతుంది. సాధారణ కృప ఏమిటయ్యా అంటే అందరి మీద వర్షం కురుస్తుంది, అందరికీ గాలి వీస్తుంది, అందరి మీద సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు, అందరికీ భూమి మీద నివసించే హక్కు ఉంది, అందరూ భూమి మీద బ్రతుకుతున్నారు. రైట్? చెట్లు నీడని ఎవరికైనా ఇస్తాయి, పువ్వుల వాసన ఎవరికైనా ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అంటే మీకు మరీ పరిచయం చేస్తే నేనేం చేయలేనులే, కానీ అది వేరే ఉంటది. అందరికి ఒకే రకంగా ఉంటదని చెప్పారు అని మళ్ళీ వాదనకు దిగొద్దు. సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ బట్ పేదోడికి ఒక రకంగా, ధనవంతుడికి ఒక రకంగా పూలు వాసన వస్తాయండి. తేడా వస్తే ఏదో తేడా మనిషిలోనే ఉందనుకుంటాం, కానీ పువ్వులే ఏదో దాచుకుంటున్నాయి అనం కదండి. నీడ, చెట్టు నీడ ఉంది అనుకోండి, పేదోడికి ఒక రకంగా నీడ, చెట్టు పేదోడు రాగానే కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయి, ధనవంతుడు రాగానే కొంచెం కిందికి సార్ కొంచెం మంచిగా జాగ్రత్తగా కూర్చోండి, మీ కొరకు ఎక్కువ నీడనిస్తానన్నట్టు ఏమైనా ఉంటుందా? రైట్? లేదండి. సో అలాగే ప్రకృతిలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా, వర్షమైనా, గాలైనా, నీరైనా, సూర్యరశ్మైనా, ఇవన్నీ కూడా అందరికీ సమానంగానే దొరుకుతాయి. వాటిని కూడా ఆక్రమించుకునే పని చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తాంలే కానీ, అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, దానికి మనం ఏం చేస్తాంలే కానీ. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరికైనా ఒకే రకంగా ఉంటాయి.
కానీ రక్షణ మాత్రం అలా కాదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరిని కృపలోకి నడిపిస్తే వాళ్ళు మాత్రమే ఆ కృపలోకి రాగలుగుతారు. ఆ కృపలోకి వచ్చిన వారికి నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకడు కృపలోకి నడిపించబడితే ఆ ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ రిమెంబర్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపే మనకు అన్నిటికీ ఆధారం. ఇఫ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ లీడ్స్ యూ, if the will of God leads you, the grace of God keeps you. దేవుని చిత్తం మనల్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు దేవుని కృప మనల్ని నిలబెడుతుంది. ఏమంటారు? ఇప్పుడు ఆ లోతుకు చెప్పాడు. ఆ లోతు వారికి కొంచెం తోలు మందం. ఎందుకంటున్నానంటే, బాగా గొడ్డు మాంసం తిని, తప్పేం లేదండి, చేసుకుంటే నన్ను కూడా పిలవండి, వస్తాను, తింటాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు, మన సమస్య అది కాదు. బాగా కొందరు చిన్నప్పుడు ఆయన ఎప్పటికైనా వాడు గొడ్డు మాంసం తింటే బాగా నాలుక మందం ఎక్కుద్దని. ఐ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇట్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. my children believe anything is a food as long as you can cook it and eat it. They are like omnivores anamata, omnivores. So having said it, brain mandam ekkindani. అప్పుడు ఏం చేశాడు? ఒరే ఆ కొండకి కనిపిస్తుంది కదా, ఆ కొండకు బారిపోమన్నాడు. బుద్ధిమంతుడైతే ఏం చేయాలా? ఆయన చిత్తం ఏం చెప్తుంది మీతోని? ఆయన చిత్తం ఏమంటుంది? కనిపించే ఆ కొండకు పో అంటుంది. ఆయన చిత్తం కనిపించే కొండకు పోమంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఆ కొండకి వెళ్తే ఎల్లమంది ఆయన కాబట్టి అక్కడ క్షేమం ఉంటదని. అంతే కదా, ఆయన కృప నిలబెట్టుద్ది కదా. ఆయన కృప నిలబెట్టలేని చోటుకి ఇప్పుడు ఏలియాతో అంటాడు, పోయి ఆ కేరితు వాగు దగ్గర పోయి అక్కడ ఉండిపో అంటాడు. ఇక అక్కడే చెట్టు కింద తింటా ఆ వాగులో తాగుతా పడుకున్నాడు. ఏమన్నైందా? ఏం కాలే. మళ్ళీ బాగా క్షేమం విస్తరించి అక్కడ కూడా నీళ్ళు ఎండిపోయినప్పుడు పో సారెపతి అని ఊరిపోయి ఒక విధవరాలు ఉంటది, ఆమె పెట్టింది పో అంటాడు. ఊకో ప్రభు, ఇప్పుడే వాళ్ళకే కరువు వచ్చింది, వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు, నన్ను కూడా అడిగి పోమంటావు. నీ సమస్య ఏందబ్బా? దేవుని చిత్తం వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆయన కృప నేను నిలబెడుతుంది. ఆయన కృప నిలబెట్టలేని చోటుకి ఆయన చిత్తం నడిపించదని ఒక కామన్ సెన్స్, ఒక ఇంగితం అబ్రాహాముకుందండి. 100 ఏళ్ల ముసలోనుకుంది ఆ తెలివి, ఆ అవగాహన. ఇతగానికి లేదు. ఏమంటాడు? అమ్మమ్మమ్మ నేను ఆడికి పోలేను ప్రభు అంటాడు. ఇక దాని మూలంగా పర్యవసనాలు ఎట్టున్నాయో, ఆ తర్వాత తన సొంత కుమార్తెలతో తాను పోయి పిల్లల్ని కనే దౌర్భాగ్యానికి ఎలా ఒడిగట్టాడు, ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటే జుగుప్సాకారమైన సంగతులు. ఎందుకు జరిగిందా? మరి ఆ కొండకే పోయాడండో, ఆ కొండకే పోయాడు, కానీ వీడి మధ్యలో డైవర్షన్ తీసుకున్నాడు. ఆ డైవర్షన్ యొక్క ప్రతిఫలం చాలా తీవ్రంగా ఉండదు పిల్లల. అర్థమవుతుందా? మర్యాదగా ముందే వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఇది జరుగుండని అనుకుంటున్నారా మీరు? జరుగుండేది కాదు. లేదు అని ఈ సజెస్టెడ్ గాడ్. See, when God tells you something, don't look for second opinion. If the word of God teaches you something, దేవుని వాక్యం ప్రకారం ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా ఉండాలి అని మన దేవుని వాక్యం బోధించినప్పుడు సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం చూడదు. మనం సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం చూస్తే దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడిస్తాడు? అమ్మా, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్, గుర్తుపెట్టుకున్నారు. యు మేడ్ మై డే. డాంకీతో మాట్లాడిస్తాడు. హైదరాబాద్ లో ఏడుంటాయిలే, డాంకీ లేదు, ఏం లేదు అనుకోబాక. నాలాంటి వాడు ఉంటాడు కదా,
మాట్లాడిస్తాడు. ప్రభు కోసం ఏదైతుందమ్మా, డాంకి అయితుంది, పిగ్ అయితుంది. రైట్. అయితే ద నెక్స్ట్ వన్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లోరీ. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లోరీ. పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1:17. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your sojourning here in fear. మనకి రావాల్సినటువంటి వర్స్ ఏంటంటే 4:14 లో ఉంది సార్. 4:14. If you are insulted for the name of the Christ, you are blessed because the spirit glory and of God rest upon you. 4 ఏదో ఎక్కడ ఉందా మాది? yes, yeah, 4:14 లో. First Peter 4:14. Yes. 4:14. yes. Okay. మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ. అబ్బా, మహిమా స్వరూపి అయిన ఆత్మ అనే మాట మనకు కనబడుతుంది. స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లోరీ అంటే మళ్ళీ మనలందరినీ మహిమలో పాలిభాగస్తులుగా చేసేది కూడా పరిశుద్ధాత్మే. ఏమండి అంటే ఇవన్నీ ఆయన చేసే పనులను బట్టి ఆయనకు పెట్టబడిన పేర్లండి. అంతేగాని ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చొని ఈ పేర్లను పెట్టబడలా. ఆయన చేస్తున్నటువంటి పేర్లను బట్టి, పనులను బట్టి, ఆయన కార్యక్రమాలను బట్టి. ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు కాబట్టి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ విజ్డమ్, ఆయన ప్రేమను పుట్టించేవాడు కాబట్టి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లవ్ అని, అపవాదిని ఎదిరించే శక్తినిచ్చేవాడు కాబట్టి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మైట్ అని, ఈ విధంగా ఆయన కృపలోకి మనల్ని నడిపించేవాడు కాబట్టి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్రేస్ అని, మనల్ని మహిమలో పాలిభాగస్తుల్ని చేసేవాడు కనుక ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లోరీ అని మనం మాట్లాడుకుంటాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్యను మనం పెద్దగా ఇగ్నోర్ చేస్తాం కానీ పెద్ద పట్టించుకోం కానీ ఆద్యంతం ఏ టు జెడ్ వరకు ఒక పాపి, ఒక అవిశ్వాసి విశ్వాసానికి సంబంధించి నిత్యత్వానికి వెళ్ళేంత వరకు, లేకపోతే నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించేంత వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్ని విషయాల్లో తానే అయి ఉండి కార్యం జరిగిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ అవిశ్వాసి విశ్వాసిగా మారడం మొదలుకొని నిత్య రాజ్యం వెళ్ళేంత వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వకాల్త పుచ్చుకొని, బాధ్యత పుచ్చుకొని, మహిమను చేరేంత వరకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడంటే అసలు ఎంత గొప్ప సంగతి మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో యాక్చువల్గా మనం అట్లా ఎంత మాట్లాడుకుంటే ఒక్కొక్క పేరు గురించి ఎంతో అద్భుతమైన సంగతులు మాట్లాడుకోవచ్చు. బట్ we cannot afford to do that. And then going on to the next point, the personality of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క మూర్తిమత్వం గురించి. మూర్తిమత్వం, పర్సనాలిటీ అంటే అందరూ వ్యక్తిత్వం అంటారు. వ్యక్తిత్వం కాదు, ఇక్కడ మూర్తిమత్వం అనాల. పర్సనాలిటీ ఇస్ వ్యక్తిత్వం అనేది డిఫరెంట్, పర్సనాలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. మూర్తిమత్వం. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? నేను ఇది సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఈ వర్డ్ వచ్చింది సార్. అప్పుడు నాకు అది అర్థం కాలేదు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ పర్సనాలిటీ అండ్ ద వర్డ్ విచ్ యు సెడ్ సార్? వ్యక్తిత్వం గురించి, మూర్తిమత్వం గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ లో మీకు ద పర్సనాలిటీ కంపోజిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ లో మీకు ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ మ్యాన్, ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాన్, ద కాన్సెన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇవన్నీ వచ్చినాయా? అప్పుడు పర్సనాలిటీ గురించి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంటలెక్ట్, మ్యాన్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్, మ్యాన్ హ్యాస్ ఎమోషన్స్ అండ్ మ్యాన్ హ్యాస్ వలీషన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అండ్ విల్ అని నేర్చుకున్నారా? దీన్ని మూర్తిమత్వము అంటారమ్మా. వ్యక్తిత్వము అనేది అంటే ఆలోచన విధానము, ఆలోచించే విధానాన్ని ఆ వ్యక్తిత్వము అంటారు. మూర్తిమత్వము అనేది పర్సనాలిటీ కింద వస్తుంది. అంటే దాంట్లో హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్, హిజ్ ఎమోషనల్ కోషెంట్, ఆ తర్వాత అంటే ఐక్యూ అంటారు కదా, ఇది ఈక్యూ, ఎమోషనల్ కోషెంట్స్. అదే విధంగా ఆయన యొక్క విల్ పవర్ అంటే వొలిషన్, ఆయన నిర్ణయాధికారము,
ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ని కలిపి పర్సనాలిటీ అంటారు. అందుకనే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అంటారు. ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ని వాళ్ళు బేసిక్ ఏం చేస్తారంటే హౌ యూ థింక్, హౌ యూ ఫీల్, వాట్ యు డూ అంటారు కదండి. అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్, మన ఫీలింగ్స్, మన యాక్షన్స్. సో అండ్ మామూలుగా వ్యక్తిత్వము అనే పదానికి, తెలుగు పదానికి వ్యక్తిత్వం అనే పదము యాక్చువల్ గా నేచర్, స్వభావము అంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. వ్యక్తిత్వం అనే పదము నేచర్ కింద పెట్టాల. స్వభావము అంటాం కదా మనం, నేచర్ అంటాం కదా. మన నేచర్ మంచిగా ఉండదు రావయ్య అంటాం కదా. he is such a good natured man, she is such a good natured person అని మనం అంటా ఉంటాం కదా. సో అప్పుడు మనం వ్యక్తిత్వం, నేచర్ కింద మనం వ్యక్తిత్వం పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. సో I hope I answered your question. Yes sir, thank you sir. Going ఇప్పుడు Acts chapter 1 లో వర్స్ నెంబర్ 8 లో చూస్తే, ఇగో మీరు పోయి గలిలయ లో వెయిట్ చేయండి, మీరు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకుంటారని మనకు అక్కడ. ఆయన్ని పొందుకున్న తర్వాత మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు. Acts chapter 1:8 చదవండి ఒకసారి. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judah and Samaria and the end of the earth. పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుతారు. People take it so literally. European countries లో, especially United States of America లో 60%, 62% evangelicals preach that the Holy Spirit is a force or an influence. United States of America లో evangelicals లో, అంటే ఎంతో కొంత క్రిస్టియానిటీ ఇవాంజలికల్స్ వల్ల సర్వైవ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అలాంటి ఇవాంజలికల్స్ లో, సో కాల్డ్ ఇవాంజలికల్స్ లో 62% of people, preachers preach that the Holy Spirit is a force or an energy or an influence. Imagine ఈ బోధ ఎంత ప్రెవలెంట్ గా, ఎంత కామన్ గా, ఎంత బలంగా వెళ్తుందో ఆలోచించండి. ఇప్పుడు కూడా ఎవడైనా సరే నేను ఊదుతున్నానని గాని, మైకులో ఊదిన, చేతో విసిరిన, కర్చీప్తో కానీ, నీళ్ళతో చల్లటం కానీ, ఎవడైనా ఇలాంటి పనులకు పాల్పడితే వాడు 100కి 10,000% దుర్బోధకుడు. అది గుర్తుపెట్టుకో. అందులో మీరు ఇష్టపడేటటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఇందులో డిస్క్లైమర్స్ ఏం లేవు, నేనేం డిస్క్లైమర్స్ ఇవ్వట్లా, కుల్లాగా మాట్లాడుతుంది. ఎవడైనా ఉఫ్ఫని ఊదటం లాంటిది కానీ, పడవేయటం లాంటిది కానీ, చెయ్యి నెత్తిన పెట్టి పడవేయటం లాంటిది కానీ, చెయ్యితో విసరడం లాంటివి కానీ, ఎవడైనా ఇలాంటివి చేస్తే వాడు తన చేతిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ఒక జీనిగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ఎవరి చేతిలో జీనిగా మారే అవకాశం లేదు. ఆయనను ఎవరికి ఇవ్వలేరు. రిమెంబర్ దట్ he cannot be given to anyone by anyone. He cannot be transferred to anyone from anyone. ఒక్క సామెత తెలీదు మీకు, గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గర తీసుకుపోవచ్చు కానీ నీళ్లు దాపించలేరు అంట. ఎందుకంటే దాని ఇష్టం అయితే తాగుతుంది, లేకపోతే లేదు. మీరు కొడితే తిడితే తాగదు, దానికి దాహం కావాలి, అప్పుడు తాగుతుంది. మరీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఘోరంగా మార్చేయదు, అంతకంటే ఘోరంగా మార్చదు. నేను ఇష్టత పోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నీలో ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే, నాలో ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. అంటే నాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కింద పడేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టూపిడిటీ? అంతేనా?
అరే నన్ను నేనే పడదోసుకోవటం ఏందమ్మా, ఇదంతా ఏంటిది? నన్ను నేను పడదోసుకోవటం ఏమిటి? హ్యావింగ్ సెడ్ ఇట్, మీరు శక్తి పొందుతురు అంటే పరిశుద్ధాత్మ అంటే శక్తే. ఇంకా ఓ ఇది కాదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సంబంధించి, ఆయన పరిచర్యకి సంబంధించి చాలా సంగతులు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో రాయబడ్డాయి. ఆయన వ్యక్తులు మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి పనులు, ప్రాణం ఉండి, ఆలోచన ఉండి, ఎస్ పర్సనాలిటీ, ఇంటెలిజెన్స్, విల్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఉండి, ఎమోషన్స్ అండ్ విల్ ఎమోషన్స్ ఉండిన వారు చేయగలిగినటువంటి పనులు మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తా ఉన్నారు. గాలి, నీరు, అగ్ని, ఇంకా ఎనర్జీ, విచ్ ఎవర్ ద ఫార్మ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్, ఇవేవి కూడా వాటికి ఇంటెలిజెన్స్, ఎమోషన్, విల్, పర్సనాలిటీ అనేది ఉండదండి. వాటికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. వాటికి పర్సనాలిటీ ఉండదు. ఏమంటారు అంటే, ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఫాల్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఫిజిక్స్. కెమిస్ట్రీలో పడుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. బట్ దే హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్, నాట్ పర్సనాలిటీస్. ఇంటెలిజెన్స్, విల్ గురించి మాట్లాడాం. మనం ఎయిర్ గురించి మాట్లాడదాం, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎయిర్ గురించి మాట్లాడదాం, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫైర్ గురించి. ఇట్లా మీరు వాటికి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ పర్సనాలిటీస్. బట్ వేర్ యాజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక శక్తి, ఒక ఫోర్స్, ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి పనులు కాదు. అవి చేయలేనటువంటి ఇంగితం, ఆలోచన, వివేచన, విచక్షణ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి చేయగలిగినటువంటి పనులు ఆయన చేయడాన్ని బట్టి ఆయన శక్తి కాదు, వ్యక్తి అనే ముగింపు మనం రాగలుగుతాం. వాటిలో మొదటిది ఏంటంటే, హీ టీచెస్ అండ్ బ్రింగ్స్ టు రిమెంబరెన్స్. యోహాను శుభవార్త 14వ అధ్యాయంలో 26వ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క రాకడ గురించి యేసు ప్రభులు వారు మాట్లాడుతా, నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన వస్తాడబ్బా, ఆయన రావాలి, నేను పోవటమే మంచిదనబ్బా. ఆయన నేను బోధించినటువంటి మీకు బోధిస్తాడు, మరియు నేను బోధించిన సంగతులను ఆయన జ్ఞాపకంలోకి తీసుకొస్తాడు. డూ యూ థింక్ కెన్ ఎనీ ఎనర్జీ డూ దట్ టు యూ? ఇంపాసిబుల్. బట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్నాడు. అండ్ హీ టెస్టిఫైస్ క్రైస్ట్, క్రీస్తును గురించి ఆయన మనకి సాక్ష్యం ఇస్తుంటాడు అని యోహాను 15:26లో రాయబడి ఉన్నది. 15:26లో రాయబడి ఉన్నది. Testify of me. Yes. But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. He will testify of me. నా గురించి సాక్ష్యం చెప్తాడు, ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తాడు. అంటే ఒక ఎనర్జీ చేసే పనులు కాదు, ఒక ఇంపర్సనల్ ఫోర్స్ చేసే పనులు కాదు, ఒక లైఫ్లెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే పనులు కాదు. Having said it, he convicts. అంటే దట్ 3 C's మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని చెప్పి గత 4 వారాలుగా మేము బైబిల్ గాస్పెల్ చర్చ్ సండే సర్వీస్ లో సిరీస్ ఆఫ్ మెసేజ్ కొనసాగిస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఈ సర్చ్డ్ ఫర్ ఇట్, నాకు కనిపించలేదు, కనెక్ట్ కాలేకపోయాను నేను. అదేంటమ్మా? బైబిల్ గాస్పెల్ చర్చ్ హైదరాబాద్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కదమ్మా. పేరుతోని సర్చ్ చేశాను సార్, నాకు అది తెలీదు. బైబిల్ రాదు, బైబిల్ గాస్పెల్ చర్చ్, బైబిల్ గాస్పెల్ చర్చ్ హైదరాబాద్. ఓకే సార్, థాంక్యూ. లాస్ట్ వీక్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చూడలేదు, 1 డే లేట్ గా అప్లోడ్ చేశారు. ఐ థింక్ మండే ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేశారు. అవునమ్మా, కొంచెం. సో ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ సార్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడెడ్? It is available. Thank you.
So he Subscribe. yes sir, yes, subscribe చేయండి sister, thank you. Sure, sir. అంటే మీరు ఇంకా Will. సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు? వామ్మో. అంటే నాకు సర్చ్ చేశాను సార్, మీ నేమ్ తోని సర్చ్ చేశాను, నాకు ఇది దొరకదు. తెలియదు. యా అయితే దీనికి క్షమాపణ ఉందమ్మా, దీనికి క్షమాపణ ఉంది. Forgiveness is the answer. Alright, so he convicts. Conviction అనేది ఎవరు చేయాలి? ఒప్పింప చేయాల. ఒప్పింప చేసే పని ఎవరు చేస్తారు? ఐ డోంట్ థింక్ ఇంపర్సనల్ విఘ్నత విచక్షణ లేనటువంటి ఒక శక్తి, ఒక ఎనర్జీ ఈ పనులు చేస్తుందని మనం అనుకోకూడదు. ఒప్పించాల. ఒప్పించడంలో చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే లాజిక్స్ అన్ని మాట్లాడి, హేతువులన్నీ మాట్లాడి, మనం చేసింది తప్పని ఒప్పించగలగాలి, లేదు నువ్వు చేసింది సరైన పని కాదు అని ఒప్పించగలగాలి. అలా ఒప్పింపులోకి రావాలంటే ఎంత చర్చ ఉంటుంది? ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ మాట్లాడి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మాట్లాడి, చర్చ మాట్లాడి, చర్చకు ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్, దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ మాట్లాడి, go, this was the background and this is the discussion and these are going to be the consequences, now tell me what you want అని ఈ ఒప్పింపులు అనేది చాలా ప్రాసెస్ అండి. అనగానే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు? చిన్నపిల్లలే ఒప్పు కావట్లేదు. లాంగ్ బ్యాక్ ఐ వాచ్డ్ ఏ వీడియో, అంటే వెరీ ట్రెండ్, అప్పుడు సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల క్రితం బాగా వైరల్ అయిన వీడియో. అంటే ఫాదర్ he goes to సూపర్ మార్కెట్ with his 2 daughters and somehow the younger one messes up with the older one and father demands an apology. And apologies అడగమంటే, no, that was an accident and I don't want to ask for an apology అన్నప్పుడు he insists, say sorry and చెప్పి. I'm sure you all remember that if you haven't watched it. Yes, sir. Should be very stubborn. Yeah, right. Yeah, very stubborn girl. And then people going around, people say that punch her on her nose and pinch her and slap her and down. All right, so that was wonderful. See, even kids don't accept it. No, accept, no, say sorry, no. అప్పుడు కాన్సిక్వెన్సెస్ పెద్ద ఆవిడ కూడా ఒప్పుకోదండి. చిన్న పిల్లదంటే ఏమో కానీ పెద్ద ఆవిడ కూడా ఒప్పుకోదు. ఆ ఎండింగ్ స్టోరీ బాగుంటుంది. ఇంకా పెద్ద ఆవిడ కూడా ఒప్పుకోదు. అంటే అప్పుడు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, దిస్ హాస్ బీన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కాన్సిక్వెన్సెస్. ఇవన్నీ సోయి లేనటువంటి, లేకపోతే విఘ్నత విచక్షణ లేనటువంటి, ప్రాణం లేనటువంటి, జీవన ఆలోచన భావోద్రేకాలు లేనటువంటి ఒక శక్తి పనులు చేస్తుందని మనం అనుకోం. ప్రియుల అనుకో. హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ డస్ దిస్. ఎందుకు చేస్తాడంటే he is a person and therefore he does it. And he guides into all truth by hearing, speaking and showing. ఆయన మన తలంపులు వింటూ, మన మాటలు వింటూ, మనతో మాట్లాడుతూ, మనకి చూపిస్తూ, మనల్ని నడిపించుకు వెళ్తా ఉంటాడు. లైట్ ఉంది, మన చేతిలో లైట్ ఉందండి, వెలుగుంది. మన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ టార్చ్ మనం ఎటు వేస్తే అటే మనకు దారి చూపించదు. కానీ ఆ లైట్ తనంతట తాను, సార్ అక్కడ బాగలేదు, ఇక్కడ బాగలేదు, ఇటు వేస్తున్నాయి, ఇటు వెళ్ళండి, అటేస్తున్నాయి. ద లైట్ విల్ నాట్ గైడ్ us, యాక్చువల్లీ వి గైడ్ ద లైట్. మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి. బట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, he becomes the light personified. he leads us, he shows us the way. ఇటు అన్నట్టుగా నడిపించుకుపోతా ఉంటాడు. సో having said it, and ఆయన పరిశుద్ధ లేఖనాలను ఉద్భవింపజేశారు. పేతురులో మనం చదివిన, మరియు అపోస్తలుల కార్యం 1:16 చదివిన అదేముంది? సహోదరులారా, యేసును పట్టుకొనిన వారికి త్రోవ చూపిన యూదాను గూర్చి పరిశుద్ధాత్మ దావీదు ద్వారా పూర్వం పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి ఉంది. దావీదు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పలికినాడట. Holy Spirit of God is the one who bore all the scriptures. He is the one. He is the one. ఈ విలువైనటువంటి సంగతులన్నీ రాయించింది, రాయబడినట్లుగా చేసింది. రాసేటప్పుడు ఎస్, మీరు రెవల్యూషన్ అండ్ ఇన్స్పైరేషన్ అనే
విషయాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉన్నారా? అన్నానండి, అన్నానండి. చేసుకో. రెవల్యూషన్, ఇన్స్పైరేషన్ అనే టర్మ్స్ మీరు విన్నారా? ఎస్ సార్, ఫస్ట్ సెమ్ లో విన్నాం సార్. అంటే ఒకవేళ నేను అడిగితే ఇప్పుడు చెప్పగలరా? ఎందుకులే, దేర్ ఈస్ అ సైలెన్స్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ ద హెవెన్ అని అక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటుంది. పరలోకంలో అర్ధగంట సేపు గొప్ప నిశ్శబ్దం ఉండిందంట. మూవింగ్ ఆన్. చెప్తాను. ఇన్స్పిరేషన్ ప్రేరణ కదా సార్. రేపటి కొరకు మీరు బాగా సిద్ధపడి ఉంటారు. పొద్దున్న లేచి మటన్ చికెన్ తెచ్చుకోవాలి, రొయ్యలు పీతలు తెచ్చుకోవాలనుకుని ఉంటారు. ఇప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయలేను మిమ్మల్ని, మిగతా సంగతులు మనం రేపు మాట్లాడుకుందాంలే. కానీ ఇప్పటికి మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటి, లేఖనాలు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల ప్రేరణ, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వల్లనే కలిగినాయి, మానవుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు. బై ద సూపరింటెండెన్స్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్. ఆయన వారికి ఆలోచనలు ఇచ్చి, ఆయన వారికి తలంపులు ఇచ్చి, ఎట్ ద సేమ్ టైం వారిని ఏదో యంత్రాలుగా వాడుకోకుండా వారికి తెలివితేటల్ని, వారి అనుభవాన్ని, వారి యొక్క తర్కాన్ని అన్నిటిని కూడా జోడిస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇన్నరెంట్, ఇన్ఫాలబుల్, ఇనరెన్సీ అండ్ ఇన్ఫాలబిలిటీ అనే టర్మ్స్ కూడా మీరు చదువుకుని ఉంటే, ఇవన్నీ అంటే ఏమాత్రం దోషం, తప్పిదాలు దొరలకుండా, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ కాకుండా ఈక్వల్ గా, యూనో, అండ్ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్, లేఖనం ఎక్కడ వైఫల్యం చెందేటట్టుగా కాకుండా సంపూర్ణంగా. ఎవరు చేయగలరయ్యా ఈ పనులు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే చేయగలుగుతాడు, మానవుడు చేసే పనులు కాదు. అట్ ద సేమ్ అంటే విజ్ఞత విచక్షణ ఉన్న మానవుడే ఈ పనులు చేయలేడు. ఇంకా ఎనర్జీస్ ఎక్కడ చేయగలుగుతాయి ఈ పనులన్నీ? ఇప్పుడు ఎనర్జీస్ కి ఎంత ఉంటే యూనో ఫైర్ లో పడి, కరెంట్ లో పడి, నీళ్ళలో పడి, గాలికి ఎంతమంది చచ్చిపోతున్నారండి. సో ఆలోచించండి. ఆ తర్వాత హీ స్పోక్ టు ఫిలిప్ కమాండింగ్ హిమ్ టు గో టు ద యూనక్. అంటే అపోజిల్ గారు 8వ అధ్యాయంలో ఆ ఇథియోపియా దేశస్థుడైనటువంటి నపుంసకుడు ఒకడు యెరూషలేము వచ్చి మ్రొక్కి మళ్ళా వెంకిపోతా ఉంటాడట. గాజా అరణ్య మార్గంలో పోతా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమరయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఫిలిప్పును కదిలించి సమరయ నుంచి గాజా అరణ్య ప్రాంతానికి పరుగును తీసుకెళ్లాడంట. మామూలు విషయం కాదు మరి అది మామూలు విషయం కాదు. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎనర్జీ అని ఎవరన్నారు? ఆలోచించండి. ఆ తర్వాత బర్నబా మరియు సౌలు అనబడినటువంటి ఇద్దరిని, ఇదిగో అబ్బాయి నేను వాళ్ళిద్దరిని పరిచర్యకి ఏర్పాటు చేసుకున్నానని అంతియోకియ సంఘంలో, యాంటియోక్ ఆఫ్ సిరియా, యాంటియోక్ ఆఫ్ పిసిడియా కాదు, యాంటియోక్ ఆఫ్ సిరియా, యాంటియోక్ సిరియా అంతియోకయలో సేవ చేస్తున్నటువంటి ఆ సంఘంలో విశేషంగా వాడబడుతున్నటువంటి పౌలు, బర్నబా అపోస్తలుల కార్యం 13వ అధ్యాయంలో నేను వాళ్ళిద్దరు సేవ కోసం ఎంచుకున్నాను, వాళ్ళని ప్రార్థన చేసి పంపించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడటం ఏమి. ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఆయా సంగతులు ఉన్నాయి. అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ఈ పనులన్నిటిని బట్టి ఇవన్నీ దేనికి రుజువులు, ఇవన్నీ దేనికి మూలాలని. He is not an impersonal, lifeless force. He is personal. He is intelligent అని మనకు అర్థం అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి ఆయన పని చేస్తున్నాడని అర్థం అవుతుంది. ఆయన ఫోర్స్ కాదు, ఈజ్ అ పర్సన్ అనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. అండ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇవ్వబడినటువంటి పేర్లన్నీ కూడా, ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి పేర్లన్నీ ఇవన్నీ పర్సనాలిటీ, ఒక వ్యక్తులకు ఇవ్వబడినటువంటి పేర్లే. మనము పరిశుద్ధాత్మకు ఇవ్వబడినటువంటి పేర్లు కూడా చూసాం కదా, టైటిల్స్ అండ్ నేమ్స్ లో వ్యక్తులకు ఇవ్వబడినటువంటి పేర్లే. అవి వస్తువులకి లేకపోతే పదార్థాలకు, నిర్జీవమైనటువంటి వాటికి ఇవ్వబడేటువంటి పేర్లు కావు. ఆయన పేర్లు పరిశీలించిన, మరియు ఆయన పరిచర్యను పరిశీలించిన, ఆయన యాక్టివిటీస్ ని పరిశీలించిన, ఆయన మానవులతో సంభాషించే తీరును పరిశీలించిన, ఇవన్నీ ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వానికి, ఆయన యొక్క మూర్తిమత్వానికి రుజువులుగా మనం తీసుకోవచ్చు. And today we have covered the titles and names of the Holy Spirit and the personality of the Holy Spirit. So more about ఆయన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ గురించి, ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క దైవత్వం గురించి
ప్రభు చిత్తం అయితే మనము మన తదుపరి క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాము. సో వి విల్ ఎండ్ అవర్ క్లాస్ హియర్. So can I ask a doubt, sir? Yep. సార్ కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మ అనకూడదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని పిల్లాలి అని చెప్పేసి అంటారు కదా సార్. ఈజ్ ఇట్ రియల్ సార్ ఆర్ ఫాల్స్ సార్? పరిశుద్ధాత్ముడు అని పిలవకూడదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని పిల్లాలి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు సాధారణంగా రైట్, ఇప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు అని మనం అంటున్నాం అంటే అందులో సిద్ధాంతపరమైనటువంటి తప్పిదం ఏమీ లేదు, భాషా దోషం అనుకోవాలి మనం. అది యేసుక్రీస్తు, నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అంటాను. అంటే మీరు గమనించినంత వరకు నేను ఆ పదాన్ని తరచుగా వాడుతూ ఉండుంటాను, మీరు నోటీస్ చేసే ఉండుంటారు. తండ్రి అయిన దేవుడు లేకపోతే యాహోవే దేవుడు అని మనం అంటాం, యెహోవా దేవుడు అని అంటాము. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లేకపోతే యేసుక్రీస్తు దేవుడు. సో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అనేది కొంచెం అగౌరవపరిచినట్టు అవుతుందని, అది కొంచెము ఆ యాంగిల్లోనే చెప్తుండొచ్చేమో కానీ అంతకుమించి పెద్దగా ఉండకూడదు. సో మనకి అభ్యంతరకరం అనిపిస్తే పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఎగో ఆయన దేవుడు కదా, మరి పరిశుద్ధాత్మని పేరు పెట్టి పిలిచినట్టు లేదా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే గొప్పగా ఉంటది కదా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనే అభిప్రాయం అందరిలో ఏర్పడుతుంది కదా, ఆయన ఏదో శక్తి కాకుండా లేదు ఒక బలం ఫోర్స్ అనుకోకుండా దేవుడు అంటే బాగుంటది కదా. ఇప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడిని దేవుడు అని పిలుస్తున్నాం, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లేకపోతే యేసుక్రీస్తు దేవుడు అని పిలుస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే బాగుంటది కదా అనేది ఒక మోరల్ ఆర్గ్యుమెంటే అది. అది ఒక డాక్టర్నల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే కాదు. సో నథింగ్ రాంగ్. అండ్ పరిశుద్ధాత్మ అంటే తప్ప అంటే తప్పేమీ కాదు, బైబిల్ పరిశుద్ధాత్మ అనబడిన పేరు వాడుతుంది కాబట్టి. బట్ ఆయన దైవత్వాన్ని మనం గుర్తించే వాళ్ళుగా, ఆ దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించే వారుగా ఉన్నాం కాబట్టి తక్కిన వాళ్ళతో సమాన గౌరవం ఇవ్వాలి అనే వాదనలోంచి పుట్టుకొచ్చిందే తప్ప అందులో సిద్ధాంతపరమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో బయట బాగా పరిశుద్ధాత్మ అందరికి అలవాటైంది. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనడంతో ఆయన దైవత్వాన్ని కూడా మనం నొక్కి చెప్పినట్టు ఉంటది. సో ఈ అడ్వైస్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే బాగుంటది అనేది we can take that point. We can buy it. Yes. Yeah. సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక వాదన కూడా ఉంది కదా సార్, అంటే యేసుక్రీస్తు వారు తను వచ్చిన పని చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు, ఇప్పుడు అంతా కూడా హోలీ స్పిరిట్ నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి మేము రిలీజియస్ ఫాలో అవ్వము, హోలీ స్పిరిట్ ఫాలో అవుతామని ఫారెన్ కంట్రీస్ అటువైపు ఉంది సార్. అది ఇండియా వైపు కూడా కొంత వచ్చింది. అది అబామినబుల్, అత్యంత హేయమైనటువంటి అతి దుర్మార్గమైనటువంటి బోధ అది. యూ కెనాట్ సెపరేట్ గాడ్. త్రియేక దేవుని యొక్క పరిచర్యను మనము విడదీయలేము. ఆ ప్రకారంగా మాట్లాడుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్య కాలం కాబట్టి ఇందులో తండ్రికి కానీ కుమారునికి కానీ సంబంధం లేదన్నట్టుగా మాట్లాడలేమంటే ముగ్గురు పరిచర్యలలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటది. రిలీజియస్ ని కల్చర్ ని వాళ్ళు ఫాలో చేయలేక హోలీ స్పిరిట్ అడ్డు పెట్టుకొని ఇలాంటి బోధన చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా చాలా దుర్బోధనలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. వాటిలో ఇదొకటి. సో లెట్ us be careful. హోలీ స్పిరిట్ కృపాయుగంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్య ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ది కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనుకోవడానికి వీల్లేదండి. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు, తండ్రి అయినటువంటి దేవుని పరిచర్య ఉంది, కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి పరిచర్య కూడా, ముగ్గురు పరిచర్య కొనసాగుతుంది, నిరంతర పరిచర్య కొనసాగుతుంది. ఇఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్, by default triune God is there. If Jesus Christ is there, by default triune God is there. If Yahweh is there, by default triune God is there. So muguru untaru. Okay, thank you, right? Yep. So shall we pray and close our session andi? ప్రార్థన చేసుకొని క్లోజ్ చేద్దామా? Yes. Yeah. కిరణ్ గారు ప్రార్థన చేసి క్లోజ్ చేయండి. మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, దయగల మా రాజా, మీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రము నాయన తండ్రి. ప్రభువా నాయన, మరి ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభావ మరి సారథారినైనా
ఎన్నో గొప్ప విషయాలు నాయన మరి మాకు బోధించారు నాయన. నాయన మేము విన్నాం, అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రములు తండ్రి. నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నాయన గురించి అనేక విషయాలు, ఆయనకున్న పేర్లు, టైటిల్స్, అలాగే మూర్తిత్వం గురించి నాయన ప్రభా మేము తెలుసుకోగలిగాం నాయన ప్రభా. ఇలాగే నాయన ప్రతిదినము నాయన ఈ వాక్యం మేము జ్ఞాపకం చేసుకుని అధ్యయనం చేసుకుంటూ ధ్యానించుకుంటూ నాయన నీ అందు వెతుకుతూ సత్యవాక్యం నాయన బోధించేవారుగా మమ్మల్ని నాయన మార్చమని, సార్ని కూడా నాయన మరి ఇంకా మేలైన సేవను చేయటకును, ఇంకా అనేకులను నాయన శిష్యులుగా మార్చటకు సహాయం చేయమని, అతన్ని బోరగా వాడుకున్నామని, మమ్మల్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుని ప్రార్థించాడు వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. Good night and God bless you all. See you next Good week. evening, sir. Good night, Thank sir. you. Good night, sir. Thank you, sir. 9:30 tomorrow Bible Gospel. Bye bye. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యాప్ కూడా ఉంది కదా సార్, అది కూడా చెప్పండి సార్. Sir, yeah, please download our Bible Gospel Church app. YouTube, the Play Store ki velli Bible Gospel Church Hyderabad అని కొడితే యాప్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ స్పేస్. ఓన్లీ 2 MB ఉంటుంది. 2 GB కాదు, 2 MB మాత్రమే ఉంటుంది. సో దాంట్లో నుంచి మీరు లైవ్ చూడొచ్చు. Okay. Thank you so much for Brother Kiran for your inputs. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.